German theologian and minister Dietrich Bonhoeffer wrote about what it means to live as a true Christian. He said, being a Christian is less about cautiously avoiding sin. It is more about courageously and actively living out God's will. Bonhoeffer was, of course, referring to Christ's exhortation for Christians of every generation to live as salt and light of the world. And that no matter what the challenge, we are to never lose the saltiness that makes us true disciples of Jesus Christ, and to make a difference in the world that we are living in, and for us to live lives that reflect the good news, the light of life that Jesus provides for us. Christmas is a time in which we strive to renew our faith and faithfulness in order that Christ, who is coming anew in this Advent season, will be able to find us and celebrate our assertiveness in cultivating our lives to become more like Him in every sector of our lives. In our passage today, Apostle Paul teaches us about how we can do that. Christmas season is a time to strengthen our identity in Christ. We have been claimed by God as His sons and daughters. It is also a season to focus on the reason for the season. It is not about parties, gifts, loud music, and decoration. As much as these things are very nice, and they are all gifts that God gives to us, but it is a season to celebrate and receive anew Jesus Christ, who is our Lord and Savior in our life, who gave us life, who wants to continue to bless our lives. It is to receive Him with our open hearts and embrace. And it is to even live in hope that Jesus has given us an everlasting life. So on this first Sunday of Advent, let us begin our preparation to receive Him as Lord and King. You have all done that, but because of so many stimuli that try to tear us away from adhering to our Lord and Savior, to strengthen our faith so that we might be able to live in God's love and His grace. There are so many reasons, so many things that draw our attention to, that cause us to be further and further away from God. God has in mind coming into our lives all over again through this Christmas season so that we might truly live the blessed life, life of light that Jesus gives to us through this Christmas season, and then also that glorious day that we will meet Him face to face. It is important for us to understand who Jesus Christ is, someone who gave us this life, loves us and protects us and blesses us in everything that we can possibly imagine and beyond. But it is also important through this Advent season, He is coming, but also for us to prepare well so that we might know for sure that Jesus makes home in our hearts and our lives. 대강절 촛대, 대강절의 의미를 우리가 좀 생각해 보려고 합니다. 크게 보면 대강절은 두 가지의 의미를 가지고 있습니다. 2000년 전에 우리의 생명을 위해서 오신 주님을 감사로 기념하는 계절이고, 또 이 세상이 지나가면 우리를 위해 미리 예비하신 영원의 처소와 영락으로 인도하시기 위해 예수님께서 재림하실 것을 더욱 굳센 믿음으로 가슴에 새기는 계절이 되는 겁니다. 이 예수께서 오늘의 성탄 계절을 통하여 우리의 삶에 잘 찾아올 수 있도록 우리의 마음과 생각과 삶을 정화하며 정돈하며 잘 준비하는 것도 못지않게 중요하다고 하는 말입니다. 그래서 이 애드벤트라고 하는 대강절은 주님께서 물론 오시는 계절이지만 준비하는 계절이 못지않게 중요하다고 하는 겁니다. 오신다라고 하는 뜻인데 성육신으로
동정녀 마리아의 탄생을 통하여 이 세상에 오시지 않았습니까? 하나님께서는 우리로 하여금 구원을 받으려면, 하나님의 사랑을 받는 삶이 되려면 나와 같이 완벽해야 돼, 나 있는 곳으로 올라와야 돼, 나와 같이 거룩하여야 돼, 이것을 강요하시는 하나님이 아니고, 우리의 최선을 노력하는 것은 중요하지만 예수께서 하나님께서 사람의 몸을 입으시고 우리의 눈높이로 우리 있는 모습 그대로 옆에 다가오시는 분이시라고 하는 겁니다. 그래서 성탄 계절이 우리에게 그만큼 감사와 찬송으로 채우는 계절이 되는 겁니다. 세 가지로 오신다고 하는 진리를 성경에서 찾아 우리는 경축하는 계절입니다. 과거에 2000년 전에 예수께서 이 세상에 우리에게 생명을 주시려고 오셨습니다. 감사의 계절입니다. 그리고 오늘 이 세대에도, 오늘 내 삶 속에도, 내 옆에 가장 가까운 사람도 알아주지 못할 내 마음 속에 다시 한번 하나님께서 채우시려고 오시는, 평강으로 채우시려고 오시는 계절이 되는 겁니다. 그리고 또 미래를 향하여서 이 세상의 삶이 다 끝나면 우리는 예수께서 예비하신 그 영원의 영락의 처소로 갈 소망을 안고 이것을 셀러브레이트하는 계절이 크리스마스 계절이 되는 겁니다. 그래서 이 대강절 촛대를 우리가 오늘 첫 촛대를 점화를 했습니다. 이 프로페시 캔들이라고 예언의 촛대라고 이름이 있습니다. 이것은 무슨 말인가 하면 예수님께서 2000년 전에 탄생하시기 전에 이사야서에서는 700년 전에 이미 예수님께서 오실 것을, 구세주로 오실 것을 예언했다고 하는 겁니다. 그래서 그것을 기념하기 위해서 제일 첫 성탄 계절의 첫 주일에는 예언의 촛대를 점화를 합니다. 보시면은 매우 상징적인 모습으로 준비가 되어 있습니다. 원형으로 셋업을 하지 않았습니까? 하나님의 사랑, 영원성을 상징하는 겁니다. 그리고 또 이 원형이 상록수 가지로 이루어져 있습니다. 이것 역시 하나님의 사랑에, 하나님의 뜻에, 변하지 않으시는 하나님의 사랑의 구원의 뜻이 변함이 없다고 하는 것을 선포하는 상징이 되는 겁니다. 그리고 또 4개의 보라색 또는 붉은색의 촛대가 있고 가운데 흰색의 촛대가 있습니다. 매주 이 성탄 계절에 4주를 통하여서 하나씩 주제를 짚고 넘어가고, 그리고 성탄절 12월 25일 이번 해에는 성탄일이, 성탄주일이 되는 겁니다. 흰색 촛대를 점화하면서 예수께서 세상의 생명의 빛으로 오심을 경축하는 주일이 되는 겁니다. 근데 왜 촛불을 점화하는가? 예수께서 탄생하심은 어두운 세상의 빛으로 오신다고 하는 거예요. 내 마음속에 이 한 해를 살아오는 가운데에 조금이라도 어두운 부분들이 있으면 이거 다 환한 생명의 빛으로 밝혀주시려고, 어두움이 다 물러가게 하시려고 하나님께서 은혜의 기적의 오심이라고 하는 겁니다. 이 모든 하나님께서 우리에게 허락하여 주시는 성탄 계절의 메시지들을 우리가 받으면서 다시 한번 예수께서 우리의 생명을 위해서 우리가 더욱더 풍성하고 우리를 눈동자같이 보호하여 주시고 평강으로 채워주시는 삶이 되기 위해서 감사와 예배를 드리며 또 동시에 우리 모두는 잘 준비하는 계절이 되어야 하는 겁니다. 제가 여러분께 메리 크리스마스라고 오늘 아침에 인사를 하면은 벌써부터 메리 크리스마스라고 인사를 하나? 좀 어색하실 수 있습니다. 너무 일찍 인사가 된다 생각이 될 수 있어요. 근데 생각해보면 쇼핑몰이나 길거리에도 벌써 한 달 전부터 다 장식해놓고 여기저기 크리스마스 뮤직이 나오고 더러는 집들도 크리스마스 데코레이션 다 해놨습니다. 근데 문제는 메리 크리스마스 말은 할 줄 아는데 해피 할라데이스하고 말을 할 줄은 아는데 그 뒤에 뜻을 잘 모르는 채 이런 인사를 주고받는다고 하는 거예요. 사실 구세주 예수 그리스도의 탄생을 경축하는 계절이 크리스마스인데 교회가, 여러분들과 같이 교인들이 메리 크리스마스 인사의 뜻을 아는 우리가 세상에 가장 첫 메리 크리스마스 그리팅을
해야 하는 것이 아닐까 생각이 됩니다. 그러니까 메리 크리스마스 인사는 너무 이른 게 아닙니다. 우리 교회의 크리스마스 트리 한번 다시 보시기 바랍니다. 너무너무 아름답지 않습니까? 우리 교회의 성전 미화부는 매해 같은 나무를 장식하시는데 장식 오너멘트들이 매해 조금씩 다릅니다. 그리고 이번 해는 대강절 첫 주일이 오늘이라고 안미숙 집사님하고 그의 팀이 금주에 서둘러서 성전을 이 크리스마스 트리와 대강절 촛대를 이렇게 아름답게 데코레이션 하셨습니다. 성탄의 의미, 성탄을 준비하는 계절의 의미를 잘 알고 있는 우리에게 이렇게 예배당이 단장된 가운데 예배를 드리며 더욱 감사하고 마음이 밝아지고 따뜻해지는 것 같습니다. 감사드립니다. 너무너무 뷰티풀한 크리스마스 트리 감사드립니다. 우리 성전 미화부 한번 땡큐 박수 보내주시기 바랍니다. 너무너무 감사합니다. 제가 지난 주 중에 며칠 동안 하나님이 새로 선물하신 첫 손녀를 워싱턴주에 가서 보고 왔습니다. 아직 10파운드도 안 되는 아기를 안아보면서 벌써 느껴지는 게 여자애가 확실히 다른 것을 느꼈습니다. 자는 모습 그냥 쳐다만 봐도 이쁘고, 제가 또 안아서 눈을 뜨면 저와 눈을 또렷이 맞추면서 웃음도 짓고 그럽니다. 아버지, 할아버지, 나 왔어요. 나 너무 이쁘죠? 눈초리가 확실히 그런 말을 하는 것 같아요. 너무 참 할아버지의 마음을, 간을 벌써 완전히 녹여놨습니다. 며칠 있으면서 볼 때마다 감사했고 이 아이 위해서 참 많이 기도했습니다. 아기 이름을 은혜라고 지었습니다. 미국 이름도 있습니다만은 할아버지한테 항상 물어봅니다. 한국 이름은 뭐라고 지으시겠습니까? 은혜. 하나님의 은혜는 늘 놀랍다고 찬송하면서 평생을 살았지만 이렇게 이쁠 수가 있을까? 자녀들을 키우면서도 이쁘죠. 손자들을 처음에 맞이할 때도 또 다르게 이쁘죠. 손녀딸은 또 다른 게 어쩌면 이렇게 이쁠 수 있을까? 어쩌면 이렇게 할아버지의 간을 완전히 녹여놓을 수 있을까? 하나님의 은혜는, 하나님의 기적의 솜씨는 정말로 놀랍구나. 감사와 찬양이 계속 제 마음을 채웠습니다. 아기 탄생이라고 하는 것은 참으로 기적 그 자체 아닙니까? 한 가지 말씀드리고 싶은 것은 제 딸이 엊그제 페이스북에 자기 아기 사진을 올리면서 기쁘다고, 하나님 은혜 감사하다고 글을 올렸는데 그 중에 제가 감동이 된 것이, 이 아기는 하나님의 선물로 너무 감사하지만 어떤 이유로라도 아기를 가지지 못하거나 아기를 잃은 엄마들의 마음이 생각이 난다. 그리고 이런 아기가 탄생했다고 하는 뉴스를 들을 때마다 그 마음들이 얼마나 더 아플까 하는 생각이 있다고 하면서 내 이 딸도 사실 레인보우 베이비라고 말을 했습니다. 이 무슨 뜻인가 하면은 최근에 아이를, 우리 딸아이가 작년에 아이 그 임신 초기에 유산이 됐거든요. 그래서 그 다음에 하나님께서 베풀어 주시는 그 아기를 레인보우 베이비라고 이런 말을 쓰면서 이런 아픔 나도 경험해 봤노라고 하면서 이 아기가 감사하지만 내 마음 한 구석에는 이 기쁨을 위해 기도하는 모든 엄마들을, 참 소망하면서 간절히 기도하는 모든 엄마들을 위해서 위로하고 싶은 마음이 있고 위해서 기도한다 라는 말을 덧붙였습니다. 탄생은 참으로 하나님의 은혜이고 기적이라고 하는 말이 맞습니다. 새 생명으로 말미암는 기쁨은 이루 말할 수 없는, 다 표현할 수 없는 기쁨입니다. 근데 여러분, 우리 구세주 예수께서 탄생하신
하나님의 놀라운 경륜을 생각해 보면 우리 모두에게 영원토록 더 큰 기쁨과 이 영원토록 더 큰 기적을 하나님이 계획하시고 그 사건으로 말미암아 어두운 세상에 빛을 비추시고 낙심과 절망이 많은 세상에 소망을 가지게 하시고 믿음으로 말미암아 우리 모두에게 기쁘다 구주 오셨네 찬양으로 생명의 삶을 누리게 하시니 예수님의 탄생이야말로 은혜 중의 은혜입니다. 기적 중의 기적이 아니겠습니까? 이것이 바로 대강절, 성탄절의 의미입니다. 이걸 모르는 사람이 세상에 어디 있겠습니까? 만 아는 것하고 사는 것, 그 은혜와 기쁨을 누리는 삶이 되는 것하고는 큰 차이가 있는 겁니다. 그래서 하나님은 이제 성탄 계절이 또 왔는데 예수께서 또 다시 우리의 삶에 들어오시겠다고 하시는데 우리 모두가 우리에게 이미 다 주신 생명의 삶을, 우리의 마음을, 우리의 믿음을 진정한 성탄 계절의 의미를 다시 마음속 깊이 깨달아서 다시 오시는 예수를 영접할 준비를, 삶을, 생각을 다시 정돈해보는 계절이 돼야 하는 겁니다. 바로 이 suggestion을 오시는 예수님을 영접할 준비 잘하라고 사도 바울은 오늘 말씀을 우리에게 주시는 겁니다. 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 이라고 그랬습니다. 하나님께서 은혜로 우리가 알지도 못하는 중에 만세 전부터 우리를 하나님의 자녀로 구원하시기로 이미 다 정하셨다고 하는 거예요. 그런데 위의 것을 찾으라. 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라 라고 그랬습니다. 우리의 마음 속에 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 은혜가 얼마나 큰 것인가, 얼마나 큰 기적인가, 이것을 깨닫고 살라고 하는 겁니다. 세상에 많은 자극이 있기에 우리가 눈을 들어서 하나님을 바라볼 줄 알아야 한다고 하는 겁니다. 위의 것을 찾으라. 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라. 또 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라라고 그랬습니다. 왜 그런가? 이는 너희가 죽었고 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추었음이니라 라고 그랬습니다. 이게 무슨 말인가 하면 우리가 아직까지도 예수님을 알기 전과 그 후에 믿음을 가지고 사는 우리의 모습이 육신적으로 달라진 것 하나도 없습니다. 세상 환경도 달라진 것 하나도 없습니다. 그러나 하나님께서 영생으로 이어질, 영락으로 이어질 그 영역으로 우리를 이미 옮겨 놓으셨다고 하는 겁니다. 그 삶을 우리가 지금 살고 있다고 하는 겁니다. 이 말을 너희가 죽었고 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추었음이니라 라고 설명을 했습니다. 그래서 천국인이 됐다고 하는 것, 천국을 사는 사람이 됐다고 하는 말인데, 그리고 영생을 소망하면서 사는 삶이 되라 하는 말을 우리 생명이신 그리스도께서 나타나실 그때에 너희도 그와 함께 영광 중에 나타나리라 라고 말을 했습니다. 우리가 다 아는 교리적인 표현들입니다. 그런데 좀 추상적이지 않습니까? 예수님께서 왜 오시는가? 또 우리는 어떻게 사는 것이 이 준비되는 삶인가? 어떻게 사는 것이 눈을 들어 하늘을 바라보면서 예수 그리스도를 바라보며 내 삶에 항상 주인으로 모시는 삶이 될 수 있겠는가? 좀 추상적입니다. 그래서 700년 전에 이미 이사야서에 기록된 바대로 예수 그리스도께서 왜 오셨는가? 그분이 누구이신가? 이것을 우리에게 분명히 가르쳐주는 말씀을 우리가 한번 언급할 필요가 있습니다. 성도가, 교회가 성탄절을 맞이하는 대강절을 예비하면서 우선 분명히 짚고 넘어가야 하는 것은 누가 오시는가를 확실히 알아야 합니다. 다시 대강절이라고 하는 말은 두 가지 뜻을 내포하고 있습니다. 여기에 강이라고 하는 말은 advent, 오신다라고 하는 뜻입니다. 예수를 우리의 삶에 다시 새롭게 맞이하는 계절이라고 하는 뜻입니다. 그리고 대라고 하는 말은 기다린다, 기대한다, 준비한다 이런 뜻입니다. 그래서 이사야서 9장을 보면 이렇게 옛날이나 지금이나 매우 어려운 삶의 여건 속에 하나님은 구원의 팔을 펼치시는 데에
예수 그리스도의 강림을 예언했습니다. 전에 고통하던 자에게는 흑암이 없으리로다. 옛적에는 여호와께서 스불론 땅과 납달리 땅으로 멸시를 당케 하셨더니 후에는 해변길과 요단 저편 이방의 갈릴리를 영화롭게 하셨느니라 라고 그랬습니다. 어두움을 물리치려 오시는 예수님이라고 하는 거예요. 흑암에 행하던 백성이 큰 빛을 보고 사망의 그늘질 땅에 거하던 자에게 빛이 비치도다. 성탄은 새 빛으로 오심을 선포하고 있는 겁니다. 주께서 이 나라를 창성케 하시며 그 즐거움을 더하게 하셨으므로 추수하는 즐거움과 탈취물을 나누는 때의 즐거움 같이 그들이 주의 앞에서 즐거워하노니라고 그랬습니다. 이 성탄, 예수 그리스도를 영접, 왜 오시는가? 회복과 기쁨으로 다시 우리의 삶을 채우시기 위해서 오신다고 하는 겁니다. 이는 그들의 무겁게 맨 멍에와 그 어깨의 채찍과 그 압제자의 막대기를 꺾으시되 미디안의 날과 같이 하셨음이니이다 라고 그랬습니다. 우리가 지고 있는 모든 무거운 짐, 억압에서 자유를 주시기 위해서 오시는 분이시라고 하는 겁니다. 이게 누구인가? 이는 한 아기가 우리에게 낳고 이 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그 어깨에는 정사를 메었고 그 이름은 기묘자라, 모사라, 전능하신 하나님이라, 영존하신 아버지라, 평강의 왕이라 라고 여러 가지 오실 예수님의 이름을 여기에서 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 어떻게 무엇을 하시기에 오시는가 분명히 선포하고 있다고 하는 겁니다. 제일 먼저 기묘자라고 하는 말을 썼어요. 이 기묘자라고 하는 말이 His name is wonderful 이라고 그랬습니다. 이 기묘자라고 하는 말은 우리에게 좀 어색하죠. 오히려 영어가 wonderful 하신 분으로 오신다고 하는 것 더 마음에 와 닿습니다. 하나님 자신이 이 세상에 오시는데 아까 말씀드렸듯이 우리의 있는 모습 그대로를 끌어안으시며 오셨다고 하는 거예요. 자기 자신을 낮추셨습니다. 마구간에서 태어나셨습니다. 사람의 모양으로 태어나셨습니다. 동정녀 마리아에게서 태어나셨습니다. 이렇게 놀라운 원더풀한 그래서 사랑 그 자체의 모습으로 우리에게 다가오시는 예수님이라고 하는 겁니다. 가장 결정적으로 십자가에 죽으셨습니다. 부활을 하셨습니다. 얼마나 놀라운 사건입니까? 다시 오실 예수님을 소망하면서 준비하면서 살게 하십니다. 그의 탄생, 그의 사역, 그의 가르치심, 죽음, 부활, 승천, 재림 이 모든 것을 생각할 때 얼마나 원더풀하신 구세주이신가 우리가 찬양 안 할 수 없다고 하는 겁니다. 예수님은 우리에게 이 성탄에도 다시 한번 찾아오시는 예수님은 놀라우신 원더풀하신 기묘자이시라고 선포를 했습니다. 그리고 또 모사이시다라고 말을 했어요. 카운슬러라고 영어 성경에는 주로 번역을 하는데 놀라운 지혜를 가지고 문제를 다 잘 풀어주는 사람이라고 하는 뜻을 모사라고 하는 단어로 썼습니다. 카운슬러라고 하는 말이 그런 상담자라고 하는 거죠. 그래서 내가 나 자신을 아는 것보다도 내가 마음이 아픈데 많이 걱정, 염려거리들이 늘 있는데 이거 잘 모를 때도 있지 않습니까? 알아도 헤쳐나갈 길을 전혀 알 수 없기도 하고 그러지 않습니까? 이거 다 아시는 분이라는 거예요. 아시면 우리를 반드시 구원의 길로 평강의 길로 인도하시기 위해서 오시는 예수님이라고 하는 거예요. 지금도 이렇게 말씀하십니다. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 그러기 위해서 오신다는 거예요. 우리들이 누구도 해결해 줄 수 없는 어려운 문제들을 많이 안고 살 수 있는데 심령 깊숙이 스며들고 있는 절망들, 아무에게도 말할 수 없는 것들 그런 거 경험하는데 이거 다 들어주시면서 다 해결해 주시는 하나님께서 모사로서 우리에게 다가오신다고 하는 거예요. 이분이 우리를 늘 보고 계시고 우리를 기뻐하시고 우리를 위로하시고 우리를 자상하게 선한 길을 깨닫게 하시고 그 길로 인도하시는 분이시라고 하는 겁니다. 할렐루야.
그래서 덧붙여 말씀하시는 것이 그는 전능하신 하나님이라고 했고 영존하시는 아버지이시라고 그랬습니다. 아버지와 같으시다. 그리고 평강의 왕이라. 우리의 삶의 샬롬 회복하시려 오시는 분이시라고 하는 겁니다. 교리적인 말을 많이 하는데 쉽게 말하면 대강절 성탄절에 우리가 새롭게 영접할 구세주가 어떤 분이신가? 사랑과 은혜로 오시는 분이십니다. 위로와 세상을 헤쳐나갈 지혜가 되시려 오시는 분이십니다. 모든 해와 악을 다 막으시고 선과 복의 삶으로 인도하실 목자와 같으신 분이십니다. 영존하신 아버지이십니다. 내가 나 자신을 아는 것보다 더 잘 아시는 아버지이십니다. 내게 필요한 것을 다 나보다 더 잘 아시고 베푸시는 하나님 아버지이십니다. 평강을 주시려 오시는 분이십니다. 내 영혼 평안해, 내 영혼 평안해. 성가대가 찬양하지 않았습니까? 이분이 오신다고 하는 말입니다. 할렐루야. 바로 이 구세주 예수가 오시면 어두움이 빛으로 바뀝니다. 아픔과 외로움이 기쁨으로 바뀝니다. 무거운 짐과 억압에서 자유를 얻습니다. 세상이 모르는 평강으로 채우게 되어 있습니다. 반드시 오십니다. 반드시 이루신다고 그의 열심히 이를 이루시리라 약속하지 않았습니까? 그러면 이 구세주가 꼭 필요한 세상인데, 이 구세주가 꼭 필요한 나의 삶인데, 이 구세주가 꼭 내 삶에, 내 마음에 오셔야 되겠는데, 이 분이 내 삶에 잘 오실 수 있도록 준비하는 삶, 준비하는 계절이 돼야 한다고 하는 말씀이 이사야서 40장에는 이렇게 선포를 했습니다. 제가 읽어드릴게요. 외치는 자의 소리여 가로되 너희는 광야에서 여호와의 길을 예비하라. 사막에서 우리 하나님의 대로를 평탄케 하라. 골짜기마다 도두어지며 산마다 작은 산마다 낮아지며 고르지 않은 곳이 평탄케 되며 험한 곳이 평지가 될 것이요 라고 그랬습니다. 오시는 주님을 잘 맞이할, 잘 준비할 사항들을 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 주의 길을 예비하라고 그랬습니다. 의미 있는 성탄절이 되려면 준비성 있는 크리스마스가 돼야 합니다. 골짜기가 도두어지고 높은 산들이 낮아지며 굽은 것이 곧아지고 험한 길이 평탄해진다라고 그랬습니다. 골짜기를 도두라라고 하는 말은 오늘같이 참 나약한 세대에 살고 있는 연약한 인간의 몸과 마음은 상처로, 원한으로, 증오와 불신으로 이 두 산 사이에 골짜기가 패인 것과 같이 우리의 마음과 삶 가운데 깊숙이 패여져 있는 상처들이 있습니까? 여기에 곧 대강절의 복음이 있다고 하는 겁니다. 우리는 이 모든 것을 하나님의 손에 그냥 맡겨볼 수 있는 복된 계절이 대강절이 되는 겁니다. 이 대강절은 모든 삶의 아픔의 골짜기가 다시 치유되고 다시 한번 도두어지는 계절이 된다고 하는 겁니다. 지금까지 어떤 아픔과 상처를 앓고 있던지 믿음이 준비입니다. 믿고 기도하고 의심치 않아서 꼭 치유의 은혜를 간직하는 계절이 크리스마스 계절이 돼야 하는 겁니다. 높은 산을 낮추라라고 하는 말도 있습니다. 주님의 오심을 맞이하려는 사람은, 아픈 상처의 회복을 기다리는 사람은 곧 겸손으로 주님의 길을 예비해야 하는 겁니다. 믿지 않는 것도 일종의 교만입니다. 높아진 마음들, 불신으로 교만으로 높아진 마음이 이제는 좀 낮아져야 합니다. 야고보는 하나님은 교만한 자를 물리치시고 겸손한 자들에게 은혜를 베푸신다. 믿는 자에게 은혜를 베푸신다라고 하는 말을 했습니다. 마음이 높아진 자들은 예수님을 영접하지 못했습니다. 믿음이 없었습니다. 그런데 낮고 천한 세리와 죄인들, 은혜의 하나님의 구원의 소유자가 되었습니다. 왜 그랬는가? 믿었기 때문에 그렇습니다. 그래서 겸손으로 준비하는 하나님이 기뻐 찾아오시는
여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 굽은 길이 곧아지고 험한 길이 평탄케 하라라고 그랬습니다. 좀 굳어진 마음이 있습니까? 좀 삐뚤어진 생각이 있습니까? 매사에 좀 부정적인 생각이 앞서는 습관이 있습니까? 이런 거 다 고쳐가는 삶이 곧 주님의 길을 예비하는 삶이 되는 겁니다. 이 모든 것도 쉽게 말하자면 하나님을 믿으려면 나의 아픔, 나의 염려 다 갖다가 하나님께 내려놓고 믿으라는 말입니다. 하나님을 믿으려면 하나님을 경외하고 하나님이 나를 가장 잘 아시니 그 앞에 겸손하라는 말입니다. 하나님을 믿으려면 내 마음에 옷이 없어서 나의 생각, 나의 우상들, 나의 멋대로 정의했던 편파적인 믿음 다 회개하고 하나님 앞에 항복하고 무턱대고 믿고 내 삶 전부의 주인이 되시옵소서. 좀 이렇게 하라는 말입니다. 이랬을 때 이게 진정 하나님을 하나님으로 믿는 믿음이고 오시는 예수를 새롭게 영접할 준비가 된 삶이라고 하는 말입니다. 이렇게 준비가 된 삶과 마음에는 예수님께서 오십니다. 잘 찾아오십니다. 오시면은 어떻게 되는가? 이사야서 40장에는 이런 말씀을 선포했어요. 보라, 주 여호와께서 장차 강한 자로 임하실 것이요 친히 그 팔로 다스리실 것이라. 보라, 상급이 그에게 있고 보응이 그 앞에 있으며 그는 목자같이 양무리를 먹이시며 어린 양을 그 팔로 모아 품에 안으시며 젖먹이는 암컷들을 온순히 인도하시리로다 라고 그랬어요. 그리고 이사야서 40장 마지막 부분에는 이런 말씀이 있습니다. 너는 알지 못하였느냐, 듣지 못하였느냐, 영원하신 하나님 여호와 땅끝까지 창조하신 자는 피곤치 아니하시며 곤비치 아니하시며 명철이 한이 없으시며 피곤한 자에게는 능력을 주시며 무능한 자에게는 힘을 더하시나니 소년이라도 피곤하며 곤비하며 장정이라도 넘어지며 자빠지되 오직 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻으리니 독수리의 날개치며 올라감 같을 것이요 다른 박질하여도 곤비치 아니하겠고 걸어가도 피곤치 아니하리로다. 악한 세상과 상관없이 연약한 내 몸과 상관없이 예수를 새롭게 영접하는 자는 세상이 감당 못할 승리의 삶이 되는 거라고 하는 말입니다. 할렐루야. 이렇게 대강절은 기다림, 준비의 계절이 되는 겁니다. 여러분은 어떻게 준비를 하셔야 하겠습니까? 나의 성탄절에 꼭 받아야 할 선물은 무엇입니까? 나의 하나를 정리하고 신년을 내다보며 품는 꿈들은 무엇입니까? 어떤 크고 작은 기도 제목들이 있습니까? 위로가 필요합니까? 기적이 필요합니까? 평화가 달아났습니까? 여러분, 하나님은 자상하진 아버지처럼 이거 다 주시려고 내 삶에 다시 성탄하시려고 다 고쳐주시고 다 새 평강과 감사로 넘칠 성탄절을 준비해 놓으셨습니다. 이번 성탄 계절은 성령의 인도하심을 구하시며 하나님께 더욱 가까이 나오며 내 삶에 더욱 중심에 모시며 나는 하나님의 것입니다. 나도 다 하나님 영광 위에 살기로 새로 다짐합니다. 이런 계획을 세워보면 어떻겠습니까? 여태까지 경험해 보지 못한 진정한 메리 크리스마스가 될 겁니다. 기도하겠습니다. 주여, 곧 오시옵소서. 사랑하는 주의 자녀들의 삶으로 놀라우신 위로로 기적의 손길로 아버지의 사랑의 손으로 내 삶 속에 새로운 평강으로 오시옵소서. 세상에서 눈을 들어 위의 것을 찾사오니 나 준비하오니 나의 하나님의 열심히 이를 이루실 줄 믿습니다. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.